ਮਾਨਮੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੁੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ जी लांबा। मैं उन्होंने वेलकम आखदा। लांबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और साडे नाल लाइन दे उत्ते ने अकाल तख्त साहब दे मुख जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह जी। और मैं उन्होंने जिथे जी आया कहना, मैं लांबा साहब नूं कहांगा कि कुछ सवालात जिहड़े ने उन्हां नाल सांझे करिए। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो लांबा जी। सिंह साहब जी, जस पंजाबी अदारे बहुत माण महसूस कर रहे हैं और न्यूयॉर्क दी और सारे अमेरिका दी और कैनेडा दी संगत के आप जी इस जस पंजाबी दे राहीं संगत दे रूबरू हो। सो अज कौमी तौर दे उत्ते पूरी कौम एक बहुत ही अहम मसले ते खड़ी है और आप ने भी एक बहुत नाजुक और गंभीर आदेश दिता है 5 दसंबर नूं, पर उस तो पहला आपने 17 नवंबर नूं एक स्पष्टीकरण मंगिया सी। सानू पता है कि जो जथेदार साहिब हैं, 5 सिंह साहिबान हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब वालों गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की कीती हुई परंपरा आरंभ की परंपरा नू उस दे उत्ते फुल चढ़ांदिया 5 सिंह साहिबान गुरु का रूप हैं। तो जदों भी वो हुक्मनामा जारी करते हैं, वो 5 सिंह साहिबान वालों जारी किया जाता है, भावें दस्खत एक दे होण भावें 5 दे होण। पर आप जी ने ये हुक्मनामा जो जारी किया, इसकी आप दे नज़रिए तो क्यों लोड़ पई और इसका पिछोकड़ की सी? आप जी अगर दर्शकों नूं दस सको तो बहुत किरपा होएगी। हेलो। हाँ जी सिंह साहब जी, आप दसोगे ये बारे कुछ? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री अकाल तख्त साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जिसकी रचना की और समय समय अनुसार इत्थे सिख कौम के मसलियां नूं विचारिया गया और संगतां नूं कई बारी दुविधा विचों कढण वास्ते इत्थे विचार करके भी संगतां नूं आदेश के संदेश दिते गए। इसे तरह ही 10वें ग्रंथ का मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा सी, जिसके उत्ते श्री अकाल तख्त साहिब तो वालों एक हुक्मनामा जारी किया गया सी कि संगतां विच ये दुविधा खड़ी ना होवे, इहदे कोई हक विच जां इसदे कोई विरोध विच कोई भी प्रचार ना करे। प्रोफैसर दर्शन सिंह जो आप 2 बारी श्री अकाल तख्त साहिब जी के सत्कारत जथेदार रहे, उन्होंने संगतां दे विच 8/1/2007 नूं ये गुमराहकुन प्रचार करके संगतां दे विच दुविधा पैदा की और 8/1/2007 नूं इसे लिए अकाल तख्त साहिब को प्रोफैसर साहब नूं आदेश दिता गया सी कि वो ऐसा प्रचार ना करन और संगतां नूं सुचेत रहन वास्ते भी हदायत की गई सी। पर इसने फिर भी अपनियां जिहड़ियां कार्रवाइयां सी जारी रखियां, इथों तक कि 10/1/2007 नूं अखबारां दे विच इसने इश्तिहार भी दिता और इथों तक कि दिल्ली दे समागम दे विच इसने भाई साहब भाई गुरदास जी की पवित्र बाणी, जिसनूं गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी कहा है, जान बुझ के उसकी एक पंक्ति की इसने तब्दीली की, बदल की थां इसने बादल शब्द वरत के अपनी मन की जिहड़ी भड़ास सी कढ़ी और जिस करके फिर भी संगतां नूं सुचेत करने वास्ते अकाल तख्त साहिब तो जाणू करवाउंदे रहे जो उस समय के मुख सेवादार सन। और इसने 6/6/2008 नूं 10वें ग्रंथ ते नितनेम दी बाणियां बारे दुविधा पाउण वालियां गल्लां कीतियां, जिस करके इसनूं श्री अकाल तख्त साहिब वालों 2 वारी आदेश दिते गए कि तुसीं ऐसा गुमराहकुन प्रचार करन तो गुरेज करो
ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ 17/11/2009 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਚੈਸਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਬੇ ਆਲਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 5/12/2009 ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ 5 ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜ ਜਿੱਥੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਵੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਰੇਤ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਜੇ ਬਾਬੇਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਹਮਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ,